салом бинандагони гиромӣ, бо шумо ман Дилшод Раҳмонов дар барномаи ҷамъбасти ҳафта. шурӯъ аз 28 августи соли равон аз тарафи президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мардумӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. давоми ҳафтаи охир гурӯҳи таблиғотӣ бо сокинони шаҳри Турсунзода вохӯриҳо гузаронданд. аъзоёни гурӯҳи таблиғотӣ дар ҳайати вакилони парлумонӣ ва намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аҳолии шаҳру деҳоти Турсунзода мулоқот карданд. вохӯрӣ дар 9 ҷамоати деҳоти Турсунзода бо ширкати доираи васеъи мардум баргузор шуд. агар ба натиҷаҳои татбиқи ин қонун назар афканем, мебинем ки тибқи омури расмӣ дар 10 соли амалӣ гардидани ин қонун беш аз 1 млн 400 000 маърака ба қайд гирифта шудааст, ки барои баргузории онҳо ба ҳисоби миёна 4.5 млрд сомонӣ харҷ гардида, сарфаи умумӣ аз ҳамаи намуди маъракаву маросимҳо беш аз 18 млрд сомониро ташкил кардааст. ин дар ҳолест ки давра ба давра сатҳи зиндагии сокинони кишвар рӯ ба беҳбудӣ оварда, сатҳи камбизоатӣ рӯ ба поин ниҳодааст. сарфа гардидани 18 млрд сомонӣ танҳо аз ҳисоби ҷашну маросимҳои миллӣ, маблағи дар воқеъ чашмрас буда, беҳбуди вазъи зиндагии мардум низ аз чунин сарфакориҳо ва дар амал татбиқ гардидани қонуни мазкур дарак медиҳад. албатта ҳатман шахсан ман чизеро ки қонун талаб мекунад, чизеро ки қонун мефармояд, ман аз қонун баромада наметавонам. барои он ки иҷрои қонун ҳатмӣ барои тамоми шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри Турсунзода. агар ман оиладор шавам, қонуни мазкурро риоя мекунам ва дар доираи ҳамин қонун тӯи худро мегузаронам. масалан шумо тасаввур кунед, вақте тӯй мекунед, 150 нафара хабар мекунед, як нафари дигар дӯсти наздикатон як хеши наздикатон 151 нафар мешавад. шумо дигар ҳуқуқ надоред ки тибқи қонун ӯро қабул кунед. дар ҳамин ҳолат чӣ кор мекунед? дар ин ҳолат чуноне ки қонун бузург аст, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя мекунем ва албатта 150 нафарро даъват мекунем ва як нафарро даъват намекунем. تو هوای به نگاه قدر ریاست قدر خیرات میکنیم موندگیش قدر نشود میدیم قانون باید همه رعایت کنن. من نما تویگا اجازت بیاربت رحمت мана барои гузарондани тӯи арӯсӣ иҷозат доданд, вале барои гузарондани тӯи суннатӣ агар иҷозат набошад, аз рӯи ҳамин қонун амал мекунем. ин ҳам барои пешгирии сарфу харҷи зиёдатии мардум аст. бояд ҳар шахс аз рӯи имконияти худаш тӯй кунад. odamlar o'zini kuchi yetganini qilsin. идомаи барномаи ҷамъбасти ҳафта. давоми ҳафтаи гузашта сокинони шаҳри Турсунзода якбора аз қувваи барқ ва оби нӯшокӣ маҳрум шуданд. ҳамкорони мо сабаби қатъи барқ ва обро муайян карданд. рӯзи 14 сентябри соли ҷорӣ сокинони шаҳри Турсунзода якбора аз қувваи барқ ва оби нӯшокӣ маҳрум шуданд. ҳарчанд ки масъулин як рӯз пеш тариқи телевизион оиди қатъ шудани қувваи барқ ва оби нӯшокӣ эълон дода буданд, вале ин омил ба бисёриҳо мушкилӣ эҷод кард. тибқи иттилои масъулини шабакаҳои барқ, бо сабаби буриши дарахтон қувваи барқро хомӯш карданд. ин кор давоми 2 рӯз идома ёфт. нисфирӯзаи санаи 15 бошад, бидуни ҳеҷ ягон огоҳӣ дар маҳаллаи якум барқ хомӯш шуд. Свет отключают везде. Свет отключают и в России, и в Казахстане, и в Кыргызстане. То есть то, что здесь у вас вчера отключили свет, то есть это обычная ситуация. А по поводу вчерашней ситуации хочу сказать, это классический пример нашей же ошибки. До этого мы были на съемке, снимали о том, как люди отключают свет, чтобы прочистить просеку в лесу, и мы у них не спросили, будут они еще это делать или нет. Если бы мы на той съемке у них узнали, будут ли они чистить вторую линию, то мы бы все это сами знали. зеристгоҳи равшан имрӯз дар ҳадди ниҳоии иқтидори худ кор мекунад. аз ҳамин сабаб ба хотири таъмини ҳамешагии барқ аз моҳи феврали соли 2017 аз ҷониби пудрачӣ тоҷикгидроэлектромонтаж корҳои таҷдиди зеристгоҳи равшан оғоз ёфт. анҷомёбии таҷдиди зеристгоҳ моҳи декабри соли 2018 ба нақша гирифта шудааст. боиси тазаккур аст ки баъд аз ба анҷомёбии корҳои зеристгоҳи мазкур метавонад шаҳри Турсунзода, шаҳраки Пахтобод ва ноҳияи шаҳри Навро пурра бо қувваи барқ таъмин намояд. ҳафтаи равон сокинони маҳаллаи шаҳр давоми як рӯз бе оби ошомиданӣ монданд. масъулини идораи обтаъмиркунӣ сабаби қатъ шудани обро дар таъмири қубурҳои обгузар маънидод карданд. линияе ки фарзуда буд,
50 شدگی بود کهنه شدگی بود ما حاضر با همین نوی بانک اروپایی ما شرط ما داریم همین که ما پایواز کردیم من کوچه سادی عینی با کوچه همدانی با همین سازی فرضش تو ما هم سبب کردیم او واکردیم محکم کردیم حالا باشد این مشکلات ها در شهر ترسونزاده برطرف شدند. چند روزی اخیر نرخ گازی مایع و بنزین بالا رفته است. این عامل برای رانندگان و خود مسافران مشکلی ایجاد کرده است. گزارش نوبتی ما در این خصوص. همساله در همین شب و روز بلند گردیدن نرخ سوزشواری گاز مایع و بنزین به نظر می رسد. سبب اساسی بلند گردیدن نرخ سوزشواری را وارد کنندگان در بالاروی قیمت آن در قزاقستان می دانند. باید قید نمود که 70% سوزشواری گاز مایع و بنزین به تاجیکستان از جمهوری قزاقستان وارد می شود. در 4 سال اخیر حجم واردات سوزشواری گاز مایع و بنزین 3 مرتبه افزوده 350,000 تن را در یک سال تشکیل می دهد. از روی گفتی وارد کنندگان گاز مایع به تاجیکستان نرخ فروش یک لخت این محصولات در قزاقستان به مقدار 22% بلند گردیده از $82 به $101 رسید. دوم یک هفته اخیر در جمهوری تاجیکستان و علل خصوص در شهر ترسونزاده بلند گردیدن نرخ سوزشواری گاز مایع و بنزین به نظر رسید و ما این حال در مرکز شهر ترسونزاده قرار داریم. چنانکه که مشاهده می شود نرخ راهگیری را به شهر دوشنبه به 15 سومانی رسیده است. در حالی که نرخ گاز مایع و بنزین بالا می رود مسلم است که نرخ راهگیری برای مسافران نیز گران کرده می شود. همارزو اهالی شهر ترسونزاده علل خصوص دانشجویان طریق نقلیات های مسافرکش به شهر دوشنبه سفر می کنند. ساکنان ترسونزاده شهر نسبت بالا رفتن نرخ گاز مایع و راهگیری فکرشان را به طور ذیل بیان نمودند. بالاروی نرخ بنزین و گاز در وقت‌های اخیر در جمهوری و در شهر ترسونزاده به حد به نظر می رسد. خب برای ما مسافران راهگیرا و از بین می غلطد. هر روز از دهات به کار آمده می رویم. گاز هم قیمت شده، نالوگ پاته می سپریم هم بیستد. گاز هم قیمت شده، هم مردم در قین شی. ما اول همی 10 سومونی می بردیم، اوزی 15 سومونی شده گیه. مردم خیلی قین شده گیه. همین التماس میکردیم همین گاز ارزان میشه خیلی خوب میشه. بنابر معلومات وزارت اقتصادی ملی قزاقستان از اول سال جاری نرخ سوزشواری دیزلی 9.3%، گاز مایع 7.7% و بنزین 5.7% بلند شدند. در شهر دوشنبه نیز قیمت گاز مایع تا 9% بلند شده از 3.50 درهم تا به 3.90 درهم برآمده است. پول تعمیر مکتب‌ها را کی باید صرف کند؟ والدین و یا اینکه خودی آموزگاران؟ برای به این سوال پاسخ یافتند همکاران ما گزارش تلویزیونی آماده نمودند. همچنین این موضوع در برنامه سیاه‌سفید رادیوی صدای آسیا دوام 1 ساعت مستقیما بررسی شد. والدین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 جامعه دیوتی نوآباد شهر ترسونزاده برای تعمیر این امسال بیش از 14,000 سومانی مبلغ جمع کرده برای رنگ و بار مکتب صرف نمودند. اگر پیشتر جمع‌آوری مبلغ‌ها را خود آموزگاران برداشت داشتند، همکنون این مسئولیت را خود والدین برداشت گرفتند. من فکر می‌کنم که یک جایگی با پدر و مادر آموزگاران ماموریت مکتب باید یک جای کار کنند، یک جای تعمیر کنند، یک جای کار کنند. هم وقت برای تربیت نسل نو است، برای تعمیر مؤسسه. امسال پدر و مادران خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی از حساب خودشان مکتب‌ها را تعمیر کردند. این تشبث والدین در حال صورت گرفت که از طرف بودجه محلی مبلغ معینی برای تعمیر تعلیمگاه‌ها جدا نگردید. چند سومانی مبلغ جمع کردیم. 15 سومانی 20 جمع کردیم. و کدام آدم چند قدر میتواند یاردم کرد. با کمترش کمتر. همین خیلی کردم جمع کردم همین جای آباد شد. اکنون اینجا همه یک جای شده فکر کرده گپش جای کرده مبلغ جمع کرده همین ریمونت کرد. محل پدر و مادر رئیس ناربو اکا گفتگی آدم هست همین کاسا رسخوت کرد صرف کرد. هرچند که آموزگاران تصدیق میکنند که آنها از تعمیر امسال قناعتمندند، ولی اظهار داشتند که در صورت جمع نمودن مبلغ بیشتر یا از حساب صرفه پول جمع شده میتوانستند دیگر کارهای تا آینده باقی مانده را نیز انجام بدهند. با گفته آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 در صورت جمع‌آوری مبلغ از جانب خود آموزگاران مؤسسه آنها میتوانستند برای تعمیر کامپیوترهای کارنشین مکتب و اینچنین برای نصب شیار و آویزه‌های ضروری در مؤسسه سهم بگذارند.
مادام که والدین خوانندگان از جیب خودشان به این یا آن کاری مکتب پول صرف میکنند، از این رو آنها میخواهند بالای این مسئله نظارت را بر عهده خویش بگیرند. همینطور والدین میخواهند که خودشان عهده جمع‌آوری مبلغ‌ها و صرف آن را بر دوش بگیرند. آموزگاران باشند بر آن نظرند که پول تعمیر را خودشان و یا در یک جایگی با والدین خرج نمایند. آیا والدین با آموزگاران هم عقیده و همراه شده باشند یا نه؟ این سوال است که سر پاسخ آن باید هر دو جانب اندیشه نمایند. هفته گذشته اهل زحمت خوجگی‌های کشاورزی برای جمع‌آوری طلوع سفید کمر همت بستند. در همه خوجگی‌های شهر ترسونزاده نرخ چینشی پخته برای 1 کیلوگرم 40 درم را تشکیل می‌کند. گزارش نوبتی برنامه‌مان در این خصوص. روز گذشته جمع‌آوری پخته در خوجگی کنجا نظیروف شهر ترسونزاده صورت گرفت. در مرکه آغاز جمع‌آوری این نوع محصولات صنعتی معاون یکم رئیس شهر اکرمزاده پرویز، معاون رئیس شهر اوید به ساحه کشاورزی همدم قلدالیوف و رئیس ریاست کشاورزی جهانگیر روشنوف اشتراک داشتند. دهقانان و چنکچیان خوجگی کنجا نظیروف با مصلحت راهبران و نمایندگان ساحه کشاورزی به جمع‌آوری پخته شروع کردند. درباره جمع‌آوری حاصل پخته رئیس خوجگی کنجا نظیروف فیض الله احمدوف تاثیراتش را چنین بیان کرد. خوجگی ما مثال 157 گیتار ما پخته کردیم، قریب 20 گیتار غله، 3 پیاز هم خوب شد، غله هم بسیار نقش شد. نقشه پله سربلندانه اجرا کردیم، پله نقش اجرا شد. من امروز ما پخته سر کردیم. خدا نصیب کنه باشد ما حرکت میکنیم که چی نقشه‌ای در پیش ما هست ما سربلندانه اجرا کنیم. من دیده سه نقشه پخته خیلی نقش کفتگی پختن است. یعنی ما امسال پخته تو این خیلی درجه آوردن قریب ما 3 بار دور دادیم. امسال کشاورزان خوجگی کنجا نظیروف در میدان 157 گکتار پخته کشتند که 7 بریگاد پخته پروری را در بر میگیرد. چنکچیان خوجگی نامبرده روز گذشته به نقطه قبول نزدیکی 20 تن پخته سپاریدند. دهقانان خوجگی کنجا نظیروف عزم قوی دارند که حاصل پخته را تا کورک آخرین جمع‌آوری نموده به نقطه قبول میدهند و نقشه‌های بر ذمه داشته خود را سربلندانه اجرا مینمایند. بینندگان گرامی، این بود همه آن خبر و واقعه‌هایی که دوام یک هفته اخیر به عنوان برنامه جنبستی هفته رسید. تا برنامه‌های بعدی شاد و پیروز باشید.